Ada sekitar yang kelima, kejadian yang fenomenal yang kelima adalah hijrah yang akan Nabi Muhammad diawali pada tanggal 1, beliau hijrah di bulan Rabiul Awal. Bulan Maret beliau hijrah berjalan dari Mekah ke Madinah di tanggal 2 di tanggal 4 Rabiul Awal berjalan itu sampai di Kuba. Di salah perjanjian dan di tengah-tengah itu merupakan kejadian yang keempat. Kejadian yang kelima. Kejadian selanjutnya yang fenomenal di bulan Rabiul Awal lagi adalah ditandai pertama kalinya dibangun masjid untuk kaum muslim. Peletakan batu pertama. Siap NKRI Hadita masih Pancasila saya. Oh tuh. Siap. Pertahankan ngepap di NKRI. Ayo bu. ولا في السماء ولا أبغر من ذلك ولا عبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأسمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم أتوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به
الشرك إن الله شيطان إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المسلمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم صدق الله العظيم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermuatan kebetulan sekolah warga lingkungan kanan kiri musola dan musola jadi pagi hari menika wajibipun pengawasan rutin aktika sampai menika ingkang kongkang monggo sambil rawuh wonten menika majelis sarang-sarang meditaken pengawasan. Tidak balik timur memakan datang setelah warga lingkungan kanan kiri musola masjid dan sholat di pagi menikah timur pengawasan. Rasa menikah monggo yang biasa rawuh tapi yang berteningkan kokang monggo kami hadir wonten menikah majelis. Tas perhatosan pun timur aturaken bapak sekalipun. Monggo aturan benaran. Gus monggo Gus monggo sedaya benar apa? Haji, Asami, Haji monggo. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawatul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawatul
الحكيم أنت نعم المعين يا خليل يا حنان يا مالك يا مبين ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم أنت نعم المعين شكوناك ربنا ما بدر في نفسنا لتغفر لنا رب العالمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد وأنت نعم المعين في دوام المعرفات أتم لقاءنا بحضراتك إلهنا يا إلهنا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت وأنت نعم المعين سألناك الاستقامة في تدبر واستقامتنا في تشكر نعمك آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت ذو الحليم أنت نعم المعين يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحكيم وأنت نعم المعين يا لطيف يا خبير نجنا من الإيمان يا قوي يا متين أنجنا من الإخوان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم أنت نعم المعين يا جليل بجلالك الأكبر الإيمان ربنا خير المنزلين أنزل المداد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت حليم أنت نعم المعين ربنا حسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن الظن في حضراتك يا منان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم
kula niki lahir batin sarana manah saingkang suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya salam ya salam ya qadiyal hajat ya rafi'ul fa'ala innaka ala darajat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Bijahin Nabi sallallahu wa sallam alaihi wa alintama wal hamdulillah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Total muhtaramin para alim para ulama ingkang kula taati saha kula hormati jajaran pengurus Roisriah MBCNU Kecamatan Keteng yang sampun rawuh yang kata kula hormati, itu juga dari Al-Bidiyah yang sampun rawuh yang kula hormati para tokoh masyarakat, para pemangku mushola, para masyayikh, para asatidz, juga dari seluruh bandung-bandung Nahdlatul Ulama MBC Kecamatan Keteng, dari ibu-ibu muslimat, ibu Patayat, ibu IPBNU, Pakar Nusa, dan dari lembaga yang lain, semuanya dari Bandung Nahdlatul Ulama yang sama yang tansah kula hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, monggo kula panjenengan tansah puji syukur dhateng masyarakat Allah Subhanahu wa taala atas beberapa limpahan rahmat taufik saudaraipun. Alhamdulillah kula panjenengan sami pagi hari ini masih menjadi orang yang sangat mulia, menjadi orang yang diperhatikan oleh Allah,
menjadi orang yang sangat dirahmati Allah. Keraton Kepulauan Banjarsami bisa hadir di satu majelis, di beberapa majelis yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Rahmat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan pada beliau baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini pun pengawasan kita awali, kita mulai monggo keluar Banjarsami sebagaimana biasa. Kita buka acara pendoakan di wasilah wawasan Salatul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pengelolaan Banjarsami bentuk taksah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, Fatihah kami setuju almarhum para muassis Nahdlatul Ulama, utawi para pejuang sebagai penerus yaitu para masani yang tasir aktif dalam memperjuangkan akidah ahli sunnah an-nahdiyah. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan diberi keteguhan dan diberi kesabaran, dan mudah-mudahan semuanya aktivitas diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiriya wa ala kulliyatin sholihah wa ila hadrati abidina syafi'ah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Ya ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kami sedulur mawon keluarga Banjarsami yang tasih pilih hari ini tasih nadang sakit. Mudah-mudahan wabil khusus mereka putranipun Bu Rodiyah yang sekarang dalam penyambungan, mudah-mudahan senantiasa memiliki perkembangan kesehatan yang langkung sae, atau sipun setiap hari itu berkembang menjadi lebih sehat dan senantiasa mendapatkan ridho Allah, dan semua upaya usaha saking Bu Rodiyah dapat diparingi lancar berkat wasilah Suratul Fatihah engkang kula panjenengan wasar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, monggo keluarga Banjarsami bersama-sama mendengarkan pengawasan jika pada digunaturakan di menego panjenengan Agus Rizal Ibu Sumagakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadrin azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka fadzakkirna ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng jajaran Suriah maupun Tanfidiyah MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng ingkang tansah kula hormati, sedaya jamaah jamiyah pengaosan rutin dinten Ahad teng musola Masjid Masjid sholat. Darus Sholah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur dumateng Allah ingkang sampun maringi kula kalih panjenengan saat ini kesehatan, maunah, hidayah bisa hadir teng mriki panggenan keranten kula kalih panjenengan diberikan kesempatan dari Allah untuk terus tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Kula kalih panjenengan teng mriki ini merupakan anugerah. Keranten tidak semua orang dikasih hidayah, dikasih maunah, tidak semua orang dikasih kesempatan untuk hadir dan ini majelis. Karena nopo ini sesuatu yang langka. Kula kalih panjenengan ngaos niki tentu yang pertama berharap bahwasanya kula kalih panjenengan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kula kalih panjenengan ngaos niki mboten usah ngoleh, tidak usah melihat sedikit banyaknya jamaah, tidak usah melihat sedikit banyaknya anggota jamiyah. Nanti mungkin moro-moro baik soal anggota ini seperti agak melok, boten usah. Dalam Al-Quran disebutkan kamin fi'atin qalilatin golabat fi'atin katsiratin biidznillah. Islam siang itu tidak banyak, Islam dulu itu tidak banyak, tapi Islam yang sedikit itu bisa mengalahkan sesuatu yang banyak. Di Quran itu kan min fi'atin ada seberapa banyak, qalilatin bilangan yang sedikit, golabat fi'atin katsirah mengalahkan bilangan yang banyak biidznillah karena Gusti Allah, karena ridho Allah. Nah, maksudnya ini kula kalih panjenengan di sini ini yang pertama adalah mencari ridho Allah. Kula kalih panjenengan boten usah tolak-tolak kanan kiri, tetap niat insya Allah kula kalih panjenengan asa ridho dari Allah. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Engkang nomor dua, kula kalih panjenengan alhamdulillah saat ini kula kalih panjenengan masuk ke bulan yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ke bulan Rabiul Awal, bulan Maulidun Rasul, bulan Maulidun Nabi. Ada banyak keistimewaan di bulan ini. Ada banyak sangat keistimewaan di bulan ini karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak rahmat, menurunkan banyak pertolongan di bulan Rabiul Awal ya. Terutama yang paling rahmat yang paling besar dari Allah
adalah kelahiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh jamaah yang saya hormati, kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kenapa kok tidak di dalam bulan Syahrul Hurum? Kenapa tidak di dalam bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu 4 bulan dalam Al-Quran? Syahrul Hurum. Kenapa ada Syahrul Hurum? Yaitu bulan yang sangat diagungkan. Jadi dalam Islam ini ada 4 bulan, bulannya Gusti Allah. Yang pertama yaitu Muharram, yang kedua itu Dzulqa'dah, yang ketiga itu Dzulhijjah, yang keempat adalah Rajab. Nah, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak dilahirkan pada bulan-bulan Syahrul Hurum ataupun bulan yang sangat sayyidul bulan, sayyidnya bulan yaitu bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan Ramadan? Kenapa kok ditaruh di bulan Rabiul Awal? Karena kenapa? Karena Allah ingin 1 bulan, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ini merupakan satu-satunya bulan, bulannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kenapa demikian? Karena semua kejadian kerasulan dari Kanjeng Nabi Muhammad ini itu ada di dalam bulan Rabiul Awal. Ada beberapa kejadian yang ada di bulan Rabiul Awal. Yang pertama adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kalau kalian panggilkan bulan Semarang, bahwasanya itu merupakan bulan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, apa yang menjadi keutamaan kerasulan yang ada di bulan Rabiul Awal? Yang kedua adalah pernikahan antara Sayyidina Muhammad dengan Siti Khadijah. Terjadi pada tanggal 10 Rabiul Awal. Nikah. Ini merupakan awal bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada umatnya bahwa beliau ada sunat, an-nikahu sunnati faman rabi'a ba'd sunnati falaysa minni. Yaitu apa? Pernikahan di bulan Rabiul Awal. Kanjeng Nabi juga mengibaratkan ini merupakan pernikahan adalah sunnat. Itu yang sunnat yang kedua. Yang kejadian yang ketiga apa? Yang kejadian yang ketiga, Allah mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia yang 40 tahun. Di usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul pada saat 1 Rabiul Awal. Tanggal 1 Muharram, beliau diangkat menjadi Rasul di bulan Rabiul Awal. Kejadian yang keempat, apa kejadian yang keempat? Yang kalau kalian panggilnya yang menandai bahwasanya Islam ini diutamakan adalah agamanya Rasul di bulan Rabiul Awal. Yang keempat adalah turunnya Al-Quran, bahwa di saat Kanjeng Nabi halwat di Gua Hiro tanggal 2, 3, 4 Rabiul Awal itu juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Yang keempat. Yang kelima, ada sekitar yang kelima orang. Yang kelima, kejadian yang fenomenal yang kelima adalah hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad di awal pada tanggal 1, beliau hijrah di bulan Rabiul Awal. Bulan Maulid beliau hijrah berjalan dari Mekah ke Madinah di tanggal 2, di tanggal 4 Rabiul Awal berjalan itu sampai di Kuba.
di salah perjanjian di tengah-tengah itu merupakan kejadian yang keempat. Kejadian yang kelima. Kejadian selanjutnya yang fenomenal di bulan Rabiul Awal lagi adalah ditandai pertama kalinya dibangun masjid untuk kaum muslimin. Peletakan batu pertamanya itu di tanggal 8 Rabiul Awal juga, di tanggal 8 Maret juga. Itu ditandai berdirinya masjid pertama kali, yaitu Masjid Kuba. Pertama kali tanggal 8 Rabiul Awal. Dan juga di sana Kanjeng Nabi mendirikan masjid itu di tanggal 8 di hari Kamis. Akhirnya beliau melanjutkan perjalanan hijrah ke Yathrib pada saat baru masuk Madinah. Saat baru masuk Madinah, Rasulullah itu disuruh, ada wahyu dari Allah untuk pertama kali melaksanakan sholat Jumat di bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di bulan Rabiul Awal pada hari Jumat juga dilaksanakan pertama kali sholat Jumat, ditandai dengan di sana sekarang enter namanya Masjid Jumat. Pertama kali Masjid Jumat. Kita mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kejadian. Dan 8 kejadian lagi Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di bulan Rabiul Awal juga. Rabiul Awal yang ke-9 kejadian di bulan Rabiul Awal. Yang ke-10 berapa kejadian di bulan Rabiul Awal pasca setelah Kanjeng Nabi Muhammad wafat, maka diangkatlah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah niku di bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Bulan Rabiul Awal. Yang ke-10, yang ke-11 bulan Rabiul Awal ini menandai kemenangan peperangan yang sangat-sangat banyak, peperangan yang sangat-sangat besar antara kaum muslimin dengan orang umat Kristen. Tanggal 2 Rabiul Awal menang perang salib yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Perang menang yaitu di tanggal 2 Rabiul Awal. Akhirnya beliau tanggal 12 Rabiul Awal karena Salahuddin Al-Ayyubi merasa bahwasanya kemenangan ini merupakan anugerah dari Allah. Kemenangan ini pas di bulan Rabiul Awal, kemenangan ini merupakan kemenangan mukjizat dari Rasulullah Muhammad. Di tanggal 12 Rabiul Awal beliau memulailah pertama kali peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Di tanggal 12 Maulid diadakan pertama kali oleh Salahuddin Al-Ayyubi peringatan Maulid. Karena apa? Karena rasa syukur di bulan Rabiul Awal kaum muslimin menang perang salib, menang, dan juga banyak kejadian-kejadian mukjizat di bulan Rabiul Awal. Akhirnya dengan berjalannya waktu beliau merasa bersyukur. Lah kita menggunakan Maulid ini awalnya di bulan Rabiul Awal karena menang melawan pasukan Nasrani di perang salib. Menang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu dengan beriang gembira dibacakanlah Maulid, dibacakanlah syair-syair untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 12 oleh Sayyidina
Salahuddin Al-Ayyubi. Banyak versi mengatakan bahwasanya kejadian-kejadian itu ada yang mengatakan bahwa yang pertama menyelenggarakan maulid itu adalah dari Khalifah Harun ar-Rasyid, ada juga dari Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi yang paling benar itu adalah dari Salahuddin Al-Ayyubi karena rasa syukur telah menang peperangan untuk mengagungkan kembali keagungan Islam. Itulah diadakannya Maulid Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya hormati sedoyo, ini merupakan satu kesenangan, satu keajaiban pulau kali panjenengan ini. Di bulan Maulid banyak-banyak mengenang, banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena di bulan Maulid ini istimewaannya sangat-sangat besar. Kejadian-kejadian yang langka, kejadian-kejadian yang fenomenal untuk umat Islam ini ada di bulan Maulid. Di dalam bulan Maulid juga, makanya di dalam bulan Maulid juga, kalau kali panjenengan ini diberkahi tidak hanya 10 kali panjenengan yang diberkahi oleh bulan Maulid, tetapi ada satu keistimewaan asbabun nuzul dari ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, diturunkanlah ayat innallaha wa malaikatahu, Allah dan Rasul, Allah dan malaikat yusholluna ala nabi, bersolawat kepada kanjeng Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Beberapa tafsir mengatakan itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Ayat turunlah ayat sholawat, maka kita wajib alhamdulillah diberi satu mukjizat, satu pegangan, satu jimat ibaratnya. Itu sholawat kepada kanjeng Rasul Muhammad, yang mana sholawat itu insya Allah kalau kalian panjenengan minjing ansal syafaat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Nah, ini keajaiban di program Rabiul Awal ini sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan bulan ini dengan penuh berkah ini, dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Sangat sayang sekali. Kejadian-kejadian yang banyak. Hampir bulan Rabiul Awal ini terlewatkan. Kita mahabbah kepada kanjeng Rasul itu dengan apa? Dengan tujuan bukan hanya kita mahabbah kepada kanjeng Rasul ini tidak cuma dengan peringatan-peringatan, tapi kita melaksanakan sunnahnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita laksanakan, kita perbanyak sholawat kepada kanjeng Rasul di bulan Rabiul Awal. Kita perbanyak puasa di bulan Rabiul Awal ini. Kita paling banyak sedekah di bulan Rabiul Awal ini. Karena apa? Karena Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau adalah orang yang sekata dan seperilaku. Sekata dan seperilaku. Anaman awala wajhuhu lakum ilaika. Saya adalah orang yang pertama melaksanakan kewajiban yang saya suruh amalkan, yang saya perintahkan kepada itu Rasul Muhammad. Beliau seiman, sekata dan seperbuatan. Apa yang beliau katakan itu beliau laksanakan. Apa yang beliau suruh itu beliau laksanakan. Nah, sekarang banyak yang menyuruh tapi tidak bisa melaksanakan.
Tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyuruh dan beliau melaksanakan awal. Beliau menyuruh sedekah, maka beliau awal sedekah. Tidak ada di dalam rumahnya setiap hari itu tidak ada uang yang diambil. Terus mengalir, terus masuk keluar masuk. Sedekah. Beliau menyuruh sholat sampai kakinya bengkak. Beliau sholat. Beliau menyuruh umatnya sholat dan beliau melaksanakan sendiri sholat. Beliau menyuruh zakat sampai semua harta bendanya dikasihkan di jalan perjuangan oleh Allah. Beliau zakat. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana Rasulullah uswatun. Suri tauladan yang benar-benar sekata, seperbuatan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perintah, dan beliau juga mengerjakannya. Berbanyaklah puasa, maka beliau juga berpuasa. Masya Allah. Ini yang merupakan yang seharusnya kita disuri tauladan kita. Kita lakukan terus menerus. Bahwasanya kita bersyukur atas kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bulan Maulid ini, rasa ungkapan, rasa syukur kepada Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini terus kita lakukan. Terutama budaya di Banyuwangi. Saya sering mengatakan, kita rasa syukur kita sedekah. Apa yang kita punya kita sedekahkan. Kenapa? Pasti kalau apa yang kita sedekahkan akan balik kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Apa yang kita lakukan kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Ini pasti nih, Bu. Ini pasti. Kebaikan kamu dengan melakukan kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Termasuk sedekah di bulan Maulid. Panjenengan sedekah di bulan, bahkan orang zaman dulu, di zaman penjajahan, tahun 1900-an, tahun 1800-an, di saat banyak orang yang makan nasi akik, di saat banyak orang yang makan nasi timun, itu telur itu mawar, itu sangat berharga. Dia sedekah pada tangan awal-awal. Ya, makanya kenapa di Banyuwangi khususnya ini kok ada itu. Di tahun 1899, di tahun 1800 akhir 1800, ini kalau perlu terangkan sedikit, mumpung niki bulan Maulid, kersane boten salah kaprah, kersane meluruskan tradisi budaya kita. Jangan sampai tradisi budaya yang luhur ini tidak diketahui sejarahnya, karena ketidaktahuan kita akan sejarah, akhirnya dimanfaatkan oleh kaum-kaum cingkrang, dimanfaatkan oleh kaum-kaum yang tidak senang terhadap umat Islam, terutama kaum-kaum Nahdiyin, kaum Aswad tidak senang kepada kaum Nahdiyin, dibuat senjata. Karena apa? Karena tidak tahu. Kalau tidak mengerti, terutama tradisi budaya kita. Ini kalau luruskan, kalau buddha sejarahnya. Kenapa di Banyuwangi, khususnya di Banyuwangi, bahkan sekarang tradisi ini bukan hanya milik Banyuwangi, Mas. Tradisi ini sudah melegenda, sudah banyak. Bahkan terakhir kalau kemarin itu saya dapat kabar bahwasanya di Amerika hari ini, bulan ini, itu melaksanakan Maulid kembang endok, Maulid pakai telur. Di Hong Kong juga menggunakan Maulid ini. Bahkan di seluruh dunia, karena milik Banyuwangi, ini merupakan milik Banyuwangi. Pencetusnya, penciptanya juga orang Banyuwangi. Ini mohon maaf, bukannya saya itu tidak seperti sekarang yang harus nopo fenomena rebutan nasab, boten. Memang seperti ini kenyataan sejarah ini.
banyak peneliti-peneliti ini kenyataan sejarah. Tapi saya perlu meluruskan sejarah ini karena ini sekarang sudah mulai banyak yang salah pakemnya. Mulai salah pakemnya. Nah, ini memang milik Banyuwangi. Maulid kembang endok-endokan dengan melihat di jalan-jalan ini merupakan asli Banyuwangi. Penciptanya adalah mbak kakek buyut saya. Kakek buyut kula niku Bayatullah Faqih bin Umar bin Bayai Umar, Bayatullah Faqih bin Bayai Umar. Beliau menciptakan awal tradisi ini merupakan rasa syukur pada Gusti Allah. Ada pada zaman itu, zaman penjajahan, yang kerupuk endok telur ini sangat langka, sangat langka. Sedekah telur itu sangat langka karena pada waktu itu sama VOC dilarang. Sama VOC dilarang. Allah sangat langka telur itu. Akhirnya Bayatullah Faqih mengumpulkan seluruh santrinya bahwasanya kita harus bersyukur atas kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa telur. Ada salah satu santrinya yang kemarin baru meninggal, usianya sudah 100 lebih, Mbak Isa. Beliau tanya, Mbak Yai, nopo kedah damel endok, kok boten itu? Zaman itu paling mahal, sedekah yang paling mahal adalah merupakan makanan yang baik, karena VOC dilarang. Jadi saat semuanya makan nasi kanak, nasi timbul, makan telur itu merupakan suatu mewah, disedekahkan. Ada filosofinya dalam di situ. Setelah kalau kalian panjenengan sekalimu panjang lebar mengupas kelahiran Rasul, dan sekarang kita tiba di Banyuwangi, yang di sini yang di Banyuwangi saat ini merupakan fenomena tradisi yang harus kita uri-uri, karena semua tradisi ini baik. Ini media siar, akhirnya Bayatullah Faqih media siar merupakan telur. Kenapa kok ada yang tanya? Kenapa kok harus telur? Ini merupakan ibah kepada hadis yang dilakukan oleh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar, yang namanya hadis Jibril. Ini jadi pada saat itu Kanjeng Nabi duduk dengan Sayyidina Umar berdua di depan teras Masjid Nabawi. Datanglah seorang yang sangat tampan, rambutnya ngandang, hitam, sangat tampan pokoknya. Datang dan meletakkan betisnya ini dengan betis Kanjeng Rasul. Ya Muhammad, akhbirni ma huwa Islam. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, beritakan kepada saya apa itu Islam. Orang itu bertanya, akhbirni ma huwa Islam. Katakan kepada saya apa itu Islam. Maka Rasulullah Muhammad menjawab, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah was-salatu waz-zakatu was-siyamu Ramadan wa hajj man istata'a ilaihi sabila. Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Apabila kau mampu, sodakta benar loh. Wong iki marek takon kok bener kok. Sahabat Umar kaget. Wong iki marek takon kok bener kok. Wis takon akhirni ma huwa Islam, kok wis dijawab sodakta. Benar. Malam-malam takon balik. Orang ini tanya lagi, ya Muhammad, akhbirni ma huwa iman. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ceritakan kepada saya apa itu iman. Al-iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Katakan kepada saya iman, apa itu iman? Maka dikatakan oleh
Rasul, iman itu percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir dan sebagainya. Sampai bahkan iman seperti iman kita 6 itu. Sodakta, benar. Mare takon, kon takoni opo iku iman, kok dijawab mana bener. Semakin bingung sahabat Umar, semakin bingung. Siapa orang? Akhirnya yang ketiga bertanya lagi kepada Rasul Muhammad, ya Muhammad, akhbirni ma huwa ihsan. Ya Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu ihsan. Al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu ka'annallaha yaraka. Ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat kepada Allah, tapi kalau kamu tidak melihat kepada Allah, yakinlah Allah melihat apa yang kau kerjakan. Sodakta, benar, betul. Yang ketiga kalinya bertanya, betul juga dijawab. Akhirnya setelah orang itu pulang, Rasulullah tanya kepada sahabat, ya Muhammad, ya Umar, engkau tahu siapa yang itu tadi? Bukan sama Gusti, sebagian sahabat Umar. Itu merupakan malaikat Jibril yang mengajarkan kepadamu tentang 3 pilar agamamu. 3 pilar agamamu. Makanya yang panjenengan sedaya ingin ditangoti, napa niku 3 pilar agama Islam? Maka jenengan kedah menjawab 3 pilar agama Islam itu yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tidak boleh dipecah-pecah. Kadang-kadang mulai sekarang di madrasah-madrasah yang diajarkan cuma 2, kebanyakan cuma kali. Mulai kecil kita hanya cuma dikatakan Islam iman, Islam iman. Padahal yang paling utama itu ihsan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Tapi sekarang ini karena kita sudah di Indonesia sudah kebanyakan mayoritas Islam, iman keisanan ini, ihsan ini kadang-kadang jarang diungkap. Yang lebih banyak mengungkap keislaman, yang paling banyak mengungkap keimanan, tapi pilar yang ketiga, pilar akhlak ini jarang, pilar ihsan ini jarang. Ini apa betul? Pelajaran kalau kali panjenengan madrasah dan anak-anak yang diajarkan cuma 2, yaitu bagaimana Islam, bagaimana iman. Akhirnya kita berprasangka bahwasanya pilar fondasi agama kita cuma 2, agama Islam dan pilarnya adalah Islam dan iman. Pilar ihsan ini tidak. Makanya sekarang sudah banyak orang yang berpinter tapi akhlaknya tidak baik. Kata, gitu betul. Kata. Kalau mulai kecil tidak dididik bahwasanya ihsan ini penting. Anta budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu ka'annallaha yaraka. Ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat kepada Allah. Tapi kalau kamu tidak ibadah melihat kepada Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kepadanya. Ya, 3 simbol. Akhirnya 3 simbol ini dijadikan satu oleh Bayatul Faqih, sekian simbol kita syukur kepada Allah melalui bulan Maulid dijadikan simbol telur. Yaitu kulitnya berupa Islam, putihnya berupa iman, dan kuningnya berupa ihsan. Jadi Pak panjenengan ditangeti apa-apa ning Banyuwangi iki kok sering ndok-ndokan kok nganggo ndok. Apa Maulid kok nganggo ndok? Jenengan sing kerja. Itu yang ketiga. Akhirnya setelah itu Bayai bilang bahwasanya kalau kula kali panjenengan ini merayakan Maulid harus terus dikupas ini supaya tidak salah kaprah, supaya tidak dibid'ah-bid'ahkan oleh yang lain. Karena yang bid'ah-bid'ahkan karena tidak tahu, kurang paham.
Maka nek panjenengan wah maulid ini bid'ah, maulid ndok-ndokan bid'ah, ngaji yo maneh sik. Nggih napa mboten? Dan jangan kita ngerti, oh lapong ulutan nganggo ndok-ndokan. Karena ini simbol syiar kita bahwasanya ini merupakan satu-satunya kebanggaan warga Banyuwangi. Kita syiar melalui media-media yang ada. Nah, akhirnya kalau sudah itu semua, bahwasanya kulitnya mengandung iman, mengandung Islam, arti filosofi Islam, diturunkan Islam yaitu ilmu fikih. Terus yang kedua iman turunannya ilmu tauhid. Terus ihsan ilmu turunannya ilmu tasawuf. Setelah Islam ini, kalau pulau kali panjenengan bicara soal syariat, itu tentu harus Islam. Harus fikih yang dibuat kacamatanya salah dan benar. Nah, kalau pulau kali panjenengan ini ibadah syariat, itu yang dilakukan adalah kacamatanya adalah kacamata Islam, fikih, salah bener. Pokoknya salah ya salah. Wudu'e kayak gini, sholatnya kayak gini, bahasa Arab sholatnya tidak boleh dirubah-rubah. Karena apa? Karena itu merupakan pakem fikih, sudah tidak boleh dirubah. Ilmu Islam salah bener. Contoh, saat niki kula kali panjenengan sholat. Kalau untuk orang laki-laki sholat itu kan mulai dari sini, mulai dari di atas mohon maaf susu niki sampai di bawah betis. Lek panjenengan sholat laki-laki damel kembeng ngoten mawon sah. Menurut fikih. Sana mboten sah. Coba jajal dengan Jumatan damel iku. Sae napa mboten? Mboten sae, tapi sah. Menurut Islam. Sae no mboten sae niki yang disebut ilmu yang namanya ilmu tasawuf, ilmu ihsan. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, itu dirangkum menjadi satu dalam ihsan, berbuat baik, tingkah laku. Nek kacamata fikih sah, tegas, poso mulai jam semene sampai jam semene sah. Karena kacamata yang dipakai kacamata fikih. Kadang-kadang pulau kali panjenengan ini yang dibuat sekarang ini oleh kaum mohon maaf teman kita lah. Teman kita kaum cingkrang, mereka melihat segala sesuatunya menggunakan kacamata fikih, menggunakan kacamata Islam saja, tidak menggunakan kacamata iman, tidak menggunakan kacamata tasawuf atau ihsannya, tidak digunakan. Nih, kayak menggunakan kacamata fikih, oh bener, oh salah, bener salah. Ini ada budaya seperti ini, bid'ah itu. Kenapa? Kanjeng Nabi tidak ada. Ya karena dalam fikih tidak ada. Dalam fikih tidak ada, tapi dalam tasawuf ada. Hablum minallah ada. Hablum minannas, kita baik kepada manusia ada. Teko seliro, sopan santun, saling menghargai, itu adanya di mana? Adanya di tasawuf. Adanya di mana? Adanya di ihsan. Kacamatanya yang dipakai kacamata tasawuf. Bahkan semua saling keterkaitan. Tasawuf dengan Gus, ada yang tanya, keterkaitan antara tasawuf dengan fikih di mana? Keterkaitannya ada. Di mana keterkaitannya? Yaitu keterkaitannya dalam ibadah. Contoh, kalau kali panjenengan sholat itu ibadah jasmani atau rohani? Jasmani kalau kali panjenengan sholat Allahu Akbar, syariatnya sudah kepe koyok ini, ruku'e koyok ini. Ini merupakan sholat ibadah syariat. Tetapi ibadah tasawufnya apa? Ibadah tasawufnya ini tumaknina jero ati, mboten semerat kula kali panjenengan. Ning jero salate bener, Allahu Akbar, khusyuk koyok yo. Tapi atine ning dindi. Nah, kula mboten semerat. Kali panjenengan. Niku lebih sulit apa mboten? Lebih sulit. Ibadah hati. Antar lagi, keterkaitan antara ibadah tasawuf dengan
ibadah fikih di mana keterkaitannya? Contoh di sodako. Di sodako. Sodako ibadah apa? Sodako ibadah syariat. Syariat sodako. Amal jariah sodako. Tasawuf apa? Ibadah hatinya apa? Ibadah hatinya niku ikhlas. Tasawuf ikhlas tasawuf. Saling keterkaitan. Jadi anta budullah ka'annaka tarahu, ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Gusti Allah. Kalau kamu tidak melihat Gusti Allah, maka yakinlah Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Itu keterkaitannya ikhlas. Kalau sedekahnya itu fikih, ikhlasnya itu tasawuf. Keterkaitan. Keyakinan diterima oleh Allah itu apa? Itu tauhidnya. Nah, kalau ibadahnya berupa perilaku itu fikih, kalau ikhlasnya itu berupa tasawuf dan yakin bahwasanya sedekah ini diterima oleh Allah, itu merupakan tauhid kita. Terkait bukan? Terkait bukan? Kan terkait semuanya. Tidak bisa dipisah satu. Contoh malih. Yang ketiga, ibadah puasa. Ibadah puasa dengan menahan lapar mulai pagi sampai sore. Niku ibadah jasmani napa rohani? Jasmani kan? Jasmani. Rohaninya apa? Rohaninya adalah rasa takut dan rasa dilihat oleh Allah. Anta budullaha ka'annaka tarahu. Niku disitulah. Dilihat oleh Gusti Allah. Allah syahidun alayya. Menurut Imam Junaid, Allah syahidun alayya. Allah melihat apa yang kita lihat. Apa yang kita lakukan. Jenengan puasa. Di saat tidak ada orang, jenengan tutup kabeh lawang, ditutup kabeh lawang, ditutup jendela, di situ mriku enten napa namanya? Ada air es, mboten air es. Tapi jenengan mboten minum. Karena apa? Karena puasa panjenengan. Tidak meminum air es itu karena apa? Karena rasa takut kepada Allah. Itulah yang dinamakan tasawuf. Atine panjenengan, oh yo aku wedi lek ngombe iki, didelok Gusti Allah, padahal ning jobone gak ana uang. Gak ada yang tahu kalau kita minum. Itulah rasa itu. Tapi setelah bulan puasa selesai, kenapa rasa itu hilang? Kenapa kalau rasa itu hilang lagi? Rasa dilihat oleh Allah itu hilang. Kenapa? Kenapa rasa itu muncul cuma di bulan Ramadan? Kenapa rasa itu muncul di bulan Ramadan saja? Setelah di bulan Ramadan kok hilang rasa itu? Akhirnya korupsi, gak ana sing ngeru aku korupsi. Anak berbuat jahat, gak ana sing ngeru aku berbuat jahat. Kenapa? Karena tidak ada rasa, tidak tertanam pada diri bahwa kita dilihat oleh Allah. Naudzubillah mindzalik. Iki panjenengan sedaya niki tetap dilihat oleh Gusti Allah dalam ibadah. Nih, Allahumma. Nah itu. Jadi yang kedua, tiga hal ini, iman, Islam, dan ihsan, itu wajib hukumnya tertancapkan, ditancap nih, dicubel nih jero ati. Nah, sakniki salah kaprah. Kebanyakan endok-endok ini simbol-simbol itu tidak ditancapkan tapi digantung. Kata sekarang zaman dulu ditancapkan. Kenapa? Supaya iman, Islam, dan ihsan mancep ning jero ati. Wong zaman biyen ngono. Apa kok endoke kok disondo? Karena ben mancep ning jero ati. Imane ben mancep, Islame ben mancep, ihsane ben mancep. Saiki napa digantung? Ojo salah nilai iman, Islame gantung. Paham ya, Pak? Ojo salah nih. Saiki lek iman Islam sampean gantung anak-anak sampean apa? Wayahe simbol-simbol kaya ngono kok digantung. Kok gak ditancep nih. Zaman biyen ditancep nih, ben mancep ning jero ati. Nah, makanya kan semerap, ya harus itu, harus semerap. Karena apa? Karena ini filosofinya. Kudu mancep ning jero ati. Iman, ihsan, Islam itu mancep ning jero ati.
Kalau semua itu sudah mantap di dalam hati, dalam tingkah laku kita, maka insya Allah hidup kita berbunga-bunga. Itulah yang disebut kembang endok. Paham Pak Bu? Ini mantap kembang bunga-bunga. Oh iya, ternyata iki filosofi ini. Filosofi ini kayak ini, artinya kayak ini. Artinya kayak ini. Nah, itu kudu mancep ning jero ati. Disunduk ben enggak. Tapi nek saiki digantung aja salahne. Iki apa digantung? Soalnya wedi mambu, ya mambu enggak usah sedekah lah. Maksudnya ini enggak usah sedekah daripada mambu. Niate sedekah kok anu marek dimakem kan ngoten. Marek dimakem niate sedekah, marek acara langsung dimakem ben oleh berkah. Gak tinggal sesuk, ya jelas mampu jenenge wong melit ngono iku. Tinggal sesuk maneh. Nyate ngoten, kudu disunduk. Tapi mboten napa-napa, mboten napa-napa. Yang penting jenengan semerap, ngoten lho. Yang penting jenengan tahu kalau digantung pun niate pun mboten ben gak apa-apa lah niate seru ngoten niate bahwasanya sekudune iku disunduk, saiki digantung kayak nyelametne tok ben rada dawa kan. Ben rada awet. Nah, itu orang zaman Banyuwangi seperti itu. Terus kenapa kok biasanya keren. Kenapa biasanya tiang orang-orang itu di Banyuwangi itu menggunakan media telur itu biasanya endok lek tiang sien endok endok bebek tiang sien. Apa endok bebek? Nah, panjenengan giring. Sawu sufufakum barisan panjenengan barisan, ngatur barisan. Niku lebih gampang ngatur bebek apa ngatur pitik? Ngatur bebek apa ngatur pitik? Bebek 100 jenengan atur sawu sufufakum ayo bariso yang sien. Baris. Mlebu kandang kabeh gampang atur-aturan. Gampang atur-aturane. Karena sing digo mediane ndok. Lah sakniki endok PT ya aja salah nih kok akeh sing gak sesuai aturan ngatur PT papat wangele kok mlebu kandang angel. Tapi ngatur bebek 100 gampang. Tapi mboten napa-napa lek gak ono endok PT endok bebek ngono. Endok boten endok bebek endok PT mboten napa-napa. Jenengan jeneng mboten niate soda. Itu dasane semerak mawon. Jenengan seneng semerak bahwasanya kudune pakai endok-endokan koyo ngene. Nggih. Paham Pak Bu? Nih, endok bebek. Cuman biar endok bebek. Kalau ngature lebih gampang. Jadi filosofinya filsafatnya ngomong, ayo ben gampang ngature endok bebek diatur. Ini bukan nopo-nopo lah, panjenengan sane ngono endok bebek dihias, endok bebek dihias bukan nopo-nopo. Sebenting niate itba, kematan tasyakuran, syukur atas kelahiran, syukur atas. Yang ketiga, ada filosofi namanya biasanya tiang sien itu wayahe mulutan enten jenenge gedang. Jodang dijojohno ke gedang. Jodang dijojohno gedang. Apa kok berarti gedang? Karena kula kali panjenengan urip anfairun nas anfauhum linnas. Jenengan kula kali panjenengan urip iki kudu manfaati kangge lintune. Kaya wite gedang. Sadurunge wite gedang iku mati, pasti ngowo. Nggih napa mboten? Lek mareng ngowo buru mati. Sadurunge wite gedang mati, pasti ngisore ana pucile. Pasti ngisore ana tunasnya, ada tunasnya. Sebelum pohon pisang itu mati, pasti tumbuh tunas di sekelilingnya. Begitu juga panjenengan urip kudu kaderisasi. Dia tunas-tunas yang lain. Gitu apa? Itulah anfaukum linnas. Pohon pisang itu kenapa disebut pohon, tetapi tidak seperti pohon-pohon yang lain, kok disebut wit, tapi gak podo ambek wit-wit liyane, karena wit gedang itu lurus, tidak bercabang, semuanya lillahi ta'ala. Paham Pak Bu? Oke. Wit gedang dia orang wit apa? Wit gedang. Tapi gak duwe cabang, tidak punya cabang seperti yang lain. Itulah pohon pisang. Nah, makanya dari tiga hal niki panjenengan monggo ini diuri-uri. Karena ini merupakan
nilai hasanah yang baik. Ada banyak unsur keislaman di sini. Di budaya Maulid kembangnya banyak unsur keislamannya. Boten bid'ah, boten usah diganti nganggo duit, diderek duit, wah pasti insya Allah mau ke duit kabeh anak-anak sampeyan. Diganti duit, diganti iki, diganti. Karena mereka nggak tahu, boten paham akan filosofinya, tidak paham, nggak ngerti. Tapi panjenengan sakniki pun semerap, nggih, pun semerap. Jadi tetap bisa dilakukan sesuai dengan pakemnya, biar tidak salah kap. Kayak panjenengan ditangleti, opo sih kok iki kok saiki dibanyaknya koyo ngene? Jangan sakit jawab. Sakit jawab. Mumpung niki bingung mungkin di Senin niki mulutan kata monggo gepok sih lho. Iki lho kudune ngene. Disebut senggol ini. Karena apa? Ini merupakan sejarah yang patut kita uri-uri. Kayak yang sien ngarake biasanya diarak keliling. Iku kangge nopo maca istighfar. Astagfirullahaladzim keliling ampun. Pojok-pojok diadani. Ya pojok diadani. Kalau nopo? Kalau bikin ambek ngarak, ambek nolak, ambek nolak. Nah, ini apa? Seperti itu. Lesan ini kan diarahin nganggo sound system, sound horror, kan betul apa pun. Tersade pun. Yang penting meriah, yang penting seneng. Yang penting seneng. Yang penting seneng. Tapi jenengan tetap enten pakemnya seperti itu. Nggih, niku mungkin apa sedikit yang bisa saya utamakan tentang kelahiran, keutamaan dari bulan Maulid supaya kita tetap itbah, tetap kita mengerti sejarah, paham sejarah, biar tidak mudah dibid'ah-bid'ahkan, tidak mudah digoncang-gancingkan iman kita, Islam kita, tidak mudah dipermainkan. Kenapa? Kalau kali panjenengan ini tidak mengugemi, tidak mengerti, gampang dimainkan, gampang dibid'ah-bid'ahkan karena tidak tahu. Padahal di dalam itu unsurnya, unsur keislaman, unsur syiarnya sangat banyak. Monggo kalau kalian panjenengan tutup ayo cocoan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados kula kalian panjenengan iki angsal berkah maulud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul turja syafa'atu likulli hawlin minal ahwali muhtarimin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa bihadza ba'tsu insyaallah minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma aftah ya Allah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizki ya Allah, wa abwabar rizki wa abwabar rizki wa abwabas sihat wa abwabas sihat wa abwabas sihat wa abwabas salamat wa abwabas salamat wa abwabal jannah. Allahumma afina ya Allah, Allahumma afina ya Allah, Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wasrif anna bihaqil qur'anil adim wa nabiyyikal karim sarrad dunya wa sarral akhirah ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ya Allah tawil umurana ya Allah, Allahumma ya Allah tawil umurana, Allahumma ya Allah tawil umurana wa hassil maqasidana ya Allah, wa hassil maqasidana ya Allah, waqdi hajatina ya Allah, waqdi jami'i hajatina ya Allah, waqdi jami'i hajatina ya Allah. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.